सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल जलंधर समेत पंजाब के कुछ हिस्सों के विच हल्का फुल्का मींह पिया। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि 27 तरीक तक पंजाब दे विच मौसम शायद हुण साफ रहे। उस तो बाद एक बार फिर मींह पै सकदा। बाकी वक्त बयान करूगा कि अंदाजे सही साबित हुंदे जां बिल्कुल गलत, क्योंकि जिवें मींह पै रहे आ, जिवें परसों भी पिया, लंघे कल भी जलंधर ते आले दुआले के खेतरां 'च पै गया। उस तो बाद ये लगदा कि आउंदे कोई दिन पंजाब दे विच बदलवाई रहनी आ। पर जेकर मींह पैंदा रहिंदा तां हुण झोने की फसल के वास्ते नुकसानदायक है, हुण फायदेमंद नहीं है। सो किसान इस गल्लों चिंतित है भी जेकर मींह वध गया तो साडी फसल का नुकसान उवें ही हो सकता है। जेकर पहलां ना पैंदा तो जिवें मींह की घाट दे विच झोने का पहला नुकसान होना सी पनीरी का, हुण जदों झोना जवान हो गया तो इस वक्त मींह की जरूरत नहीं है। पर जिस तरीके दे नाल लगातार मौसम दे विच करवट बदल रही है, क्योंकि रात का मौसम एक बार फिर प्रतीत हो रहा भी ठंडा हो गया। हालांकि इस तो पहलां भी होया कई बार, पर फिर 2 दिन धुप्प निकलदी है, लगदा ऐ भी जिवें मई जून दे विच नहीं निकलदे हुंदे आ। पर रातां हाल दी घड़ी ठंडियां होण वाल वध रहीआं ते बाकी अंदाज़ा जिहड़ा मौसम विभाग दा कि 27 तरीक तक मौसम साफ रहूगा, ये वक्त बयान करूगा भी भाई ये अंदाज़ा सही साबित हुंदा जां फिर गलत। तो जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी है पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों कीते गए एक वड्डे ऐलान नाल जुड़ी हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं साबका जिस तरीके नाल कीता गया, जिवें अस्तीफा लिया गया, जिवें राहुल गांधी के वल्लों दरकिनार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कीता गया, जिवें प्रियंका गांधी के मूहरे पेश नहीं चली कैप्टन की, उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार साबका होने तो बाद आपदे मन का गुबार कढ़ते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने 2 टुके गल कहती है भी भावें इधरला पासा इधर आ जाए, मैं नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुख मंत्री नहीं बन दिंदा 2022 दे विच। उन्होंने ये गल कही है भी कोई भी कुर्बानी देनी पै जे पर सिद्धू मुख मंत्री नहीं बनूंगा, होर जिहड़ा मर्जी बन जे। उन्होंने ये गल कही है कि सिद्धू के बराबर एक इहो जिहा ताकतवर, एक इहो जिहा शक्तिशाली बंदा खड़ा करांगे जिहदे करके सिद्धू दीआं उम्मीदां धड़म करके डिग पैणगीआं। नाल ही उन्होंने ये भी गल कही है कि चरणजीत सिंह चन्नी चंगे तरीके नाल सरकार चलाउण साडी कामना, पर जिस तरीके दे नाल सिद्धू दे हत्थ दे विच कठपुतली बन के ना रह जाण चन्नी होरी। उन्होंने ये गल कही है भी चरणजीत सिंह चन्नी दे उत्ते सिद्धू भारू पै रहा इस वेले, पर जदों मैं मुख मंत्री सी तां सुनील जाखड़ जिहड़े वो कांग्रेस के प्रधान सी। सुनील जाखड़ दे कोलों समय समय के उत्ते असीं राय लैंदे रहे हैं, पर इहदा मतलब ये नहीं कि सरकार दे विच उन्हां दा कोई दखल है। उन्होंने पार्टी चलाउणी हुंदी है प्रधान ने, ते मेरा उहदे विच कोई दखल नहीं। पर जिवें हुण सिद्धू प्रधान होने के बावजूद इस वक्त मुख मंत्री प्रजेंट हो रहा, मुख मंत्री के तौर पर खुद की पेशकारी कर रहा, ये आउंदे समय दे विच कांग्रेस नूं डोबण वाली स्थिति पैदा होगी। नाल ही उन्होंने गल कही है भी जेकर 2 अंकड़ियां दे विच आ जाण, 2 हिंसियां दे विच आ जाण आउंदे समय दे विच कांग्रेस नूं सीटां, ये भी एक बहुत वड्डी गल होगी। फिर उन्होंने ये भी गल कही है भी राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी अनाड़ी है, वो तजर्बे की घाट वाले नेता, उन्होंने पता नहीं मेरे लिए वो बच्चा वर्गे है। पर गल यह है भी उन्होंने कन्नां दे कच्चे होने करके ते गलत सलाहां उन्होंने बहुत मिलदियां, जिहदे करके उन्होंने वल्लों गलत फैसले किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जित के छड्ड जांदा मैदान, ये एक वक्री गल सी, क्योंकि मैं सोनिया गांधी नूं ये गल कहती सी भी चोण मैनूं लड़न दिओ मेरी अगवाई दे विच, जदों कांग्रेस जित गई बाद दे विच जिहनूं मर्जी CM बना दिओ, जो मर्जी बाद दे विच कर लिओ, पर जिस तरीके नाल जलील करके मैनूं परे कीता गया इस गल नूं मैं कदे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जिहड़े मोड़ दे उत्ते आके ये सांझ तिड़की है साडी, ये सांझ है जिहड़ी वो कई तरह का नुकसान करने वाली है। सो उन्होंने कहा जी कि आउंदे समय दे विच कांग्रेस के मूहरे चुनौतियां ही चुनौतियां होणगीआं। पहला इस रिपोर्ट का वेरवा ते बाद विच करांगे टिप्पणी। साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंघे कल बहुत वड्डे ऐलान किए ने कि वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब का मुख मंत्री बिल्कुल नहीं बन देणगे। उन्होंने कहा कि इहो जिहे खतरनाक बंदे तो देश नूं बचाउण दे लई लड़ाई लड़ी जाएगी, तो कोई भी कुर्बानी देण वास्ते मैं तैयार बर तैयार हाँ। उन्होंने कहा कि सिद्धू नूं सूबे का मुख मंत्री बनाउण दे किसी भी कदम का मुकाबला करन दे अपने इरादे नूं मैं दोहरा रहा। तो कैप्टन ने कहा कि 2022 दीआं विधान सभा चोणां दे विच सिद्धू की हार यकीनी बनाउण दे लई प्रदेश कांग्रेस प्रधान के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करांगे। साबका मुख मंत्री ने एक मीडिया इंटरव्यू दे विच कहा कि सिद्धू सूबे वास्ते खतरनाक है। मुख मंत्री ने कहा कि मैं जित तो बाद राजनीति छड्डण नूं तैयार सी, पर हार तो बाद कदे भी नहीं। उन्होंने खुलासा किया कि 3 हफ्ते पहला सोनिया गांधी को मैं अपना अस्तीफा देने की पेशकश की सी, पर उन्होंने कहा सी कि नहीं कैरी ऑन तुसीं जारी रखो। जे उन्होंने हुण मैनूं बुलाया हुंदा तो मैनूं अहुदा छड्डण वास्ते कहा हुंदा तां मैं अहुदा छड्ड भी दिंदा। उन्होंने कहा कि एक सिपाही होने के नाते मैं जानता हाँ कि अपना काम किवें करना, तो जदों मैनूं वापस बुलाया जाता है तो मैं वापस चला जाता हाँ। उन्होंने कहा कि सोनिया नूं इत्थों तक मैं कह दिता सी कि पंजाब दे विच दूजी वड्डी जित दे लई कांग्रेस की अगवाई करन तो बाद
ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਵੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬੱਚੇ ਤਜਰਬੇਹੀਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੱਤੇ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਉਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਦਾਂ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਨ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੱਟੂ ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਖ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਹਰਖ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਟੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਬਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਰਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਯੱਕੜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਫਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਕੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਉਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DRI ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮਿਲੀ ਹੈ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗੌਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੂਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਪਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਢਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀਐਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਆਊ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਕਰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।